নমস্কার, আপনারা দেখছেন গ্লোব টিভি, সবার পাশে সবার সাথে। গ্লোব নিউজ নিয়ে এখন আমি সুপর্ণা রয়েছি আপনাদের সঙ্গে। এক নজরে দেখে নেব আজকের বিশেষ বিশেষ খবর। সীমান্ত বাণিজ্যে বাংলাদেশের জরুরি অবস্থার প্রভাব। অভিনব সাজলেন টোল প্লাজার শ্রমিকেরা। ভয়াবহ নদী ভাঙন। ধরা পড়ল লটারির টিকিট বোঝাই অটো। ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসে তিথির নাম। আসছে বিস্তারিত খবরে। সীমান্ত বাণিজ্যে বাংলাদেশের জরুরি অবস্থার প্রভাব। বাংলাদেশের জরুরি অবস্থা জারি থাকায় সীমান্ত বাণিজ্যে প্রভাব পড়ল। উত্তর 24 পরগনা বসিরহাট মহকুমার ঘোজাডাঙ্গা সীমান্ত বাণিজ্য একেবারেই ভেঙে পড়েছে। कि कलकत्ता से निकलते हैं और यहाँ घोजाडंगा बॉर्डर आते आते हमको पुलिस वाले बहुत परेशान करते हैं। राजस्थान की गाड़ियां देखकर बहुत लूटामारी करते हैं। अगर ना कुछ दे तो हमारी गाड़ियों का शीशा तोड़ना, हमको रोकना, परेशान करना, ये भी बहुत होता है यहाँ दीदी सरकार में। और बाकी यहाँ आने के बाद में 10-15 दिन भी गाड़ियां खड़ी रहती है बॉर्डर पे, बारिश भी होती है, माल भी खराब होता है और हमारे खाने पीने का यहाँ कुछ व्यवस्था नहीं है। और 400 रुपए पार्किंग से हम 15 दिन की पार्किंग देके फिर हम यहाँ से निकलेंगे तो क्या ले जाएंगे। और पार्टी कोई सुनती नहीं है, ना हमारा फोन उठाती। माल खराब हो गया, पैसा कटेगा, गाड़ी वाला भुगतेगा। ये सब गाड़ी वाला करेगा तो सर क्या खाएगा। कितने दिन से यहाँ पर सर आज में 7वां दिन हो रहा है। क्या लाए थे, क्या गाड़ी में? जीरा भर के आए अपने गुजरात से। हाँ, जाना किधर है? अब घोंजाडंगा बॉर्डर जाना अपने बांग्लादेश बांग्लादेश जाना। बांग्लादेश को नहीं जाने दे रहे? नहीं जाने दे रहे। अब पता नहीं क्या है, पार्टी फोन उठा नहीं रहे, कोई बोल नहीं रहा है कि रुक जाओ, जाएगा जाएगा ऐसे बोल रहे। अब जाएगा पता नहीं कब। आपको पता है कि बांग्लादेश में कर्फ्यू हड़ताल जारी है? अभी हमको इतना तो पता नहीं। अब पार्टी वाले सुबह एक लड़के ने बोला है कि अंदर में हड़ताल चल रहा है, कोई ऐसा हुआ है। अब वो तो आज हुआ है, पर आज से पहले दिन क्या हो रहा है कुछ नहीं है, सब बहाने हैं। कितना तकलीफ है? बहुत तकलीफ में है सर। क्या बोले कि हमारी तकलीफ ड्राइवर है, हम जानते हैं कि हमारी तकलीफ क्या है। বাংলাদেশে অচলাবস্থার জন্য আমদানি রপ্তানি ব্যবসায় বন্ধের প্রভাব পড়ল। বাংলাদেশের ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ থাকায় ভারত বাংলাদেশ ঘোজাডাঙ্গা সীমান্তে 400 থেকে 450 পণ্যবাহী ট্রাক দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর সেখানে অত্যন্ত জরুরি পণ্য টমেটো, কাঁচা লঙ্কা, পেঁয়াজ, আদা, রসুন এবং বিভিন্ন ফল ট্রাক বোঝাই করে ভিন রাজ্য থেকে ঘোজাডাঙ্গা সীমান্তে এসে দাঁড়িয়ে রয়েছে। और इधर में हम 4-5 दिन से खड़ा है, मेरा गाड़ी खाली नहीं हो रहा है। डेली पार्टी वाला बोल रहा है कि आज चल जाएगा, कल चल जाएगा। 5-6 दिन हो गया, नासिक से आया है, गाड़ी 3 दिन में इधर आ गया। अब इधर में 4-5 दिन हो गया। भैया भाड़ा हम लोग के काट लेता है, प्याज सड़ता है तो, और थोड़ा सा भी दिन भर में 10 बार तिरपाल खोलना पड़ता है, बांधना पड़ता है। यही प्रॉब्लम है। और क्या प्रॉब्लम है, गाड़ी वाला के साथ कोई निपट है। সময় যত যাচ্ছে ক্ষতির আশঙ্কা তত বাড়ছে। কোটি কোটি টাকার কাঁচা মালে পচন ধরতে শুরু করবে। বাংলাদেশ সীমান্তে ইন্টারনেট ও ডিজিটাল মাধ্যমে সেখানকার ব্যবসায়ীরা কোনো পণ্যবাহী ট্রাক নিতে পারছে না। সেই ছবি দেখা গেল ঘোজাডাঙ্গা সীমান্তে সারি সারি ভাবে কয়েকশো ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে। महाराष्ट्र जो है हाँ, हल्दी है, हल्दी गाड़ी में कहाँ ले जाना है? ये बांग्लादेश। तो दिक्कत क्या हो रहा है? दिक्कत क्या है, गाड़ी अंदर नहीं जा रहे, पार्किंग का खर्चा, यहाँ पे खाना नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। নাসিক, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা, মহারাষ্ট্র থেকে পণ্যবাহী ট্রাক 4 দিন ধরে সীমান্তে আটকে রয়েছে। তাদের খাবার ফুরিয়ে গিয়েছে। ট্রাক চালক খালাসিরা দুমুঠো অন্ন জোগাড় করে সীমান্তে রান্না করে খেয়ে বেঁচে আছেন। नासिक से यहाँ सवेरे से खड़ा है, शुक्रवार से सुबह से खड़ा है हम। अभी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, गाड़ी यहाँ पार्किंग में खड़ा है। पार्टी को फोन करते हैं तो बोल रहा है कि हाँ आज हो जाएगा, हो जाएगा। इसके अंदर क्या माल है? प्याज है। বাংলাদেশের জরুরি অবস্থা যদি দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয় তাহলে সমস্যায় পড়তে হবে আমদানি রপ্তানি ব্যবসায়ীদের। ইতিমধ্যে বাংলাদেশ সরকার সেদেশে অচল অবস্থার জন্য ভারতীয় সীমান্ত থেকে কোনো পণ্যবাহী ট্রাক নিতে পারছে না। পাশাপাশি বাংলাদেশ থেকে গত কয়েকদিন আগে আসা পণ্যবাহী ট্রাকগুলি আটকে রয়েছে সীমান্তে। হ্যাঁ, কাঁচা লঙ্কা আছে, আবার গাড়ি রিটার্ন করে দিচ্ছে পার্টি।
বাংলাদেশের ঝামেলার জন্য। ক্ষতি হচ্ছে কেমন ক্ষতি? ক্ষতি তো ধরেন আজকে যে 4 দিন দাঁড়ানো গাড়িটা, তা 4 দিন দাঁড়ায় রয়েছে গাড়িটা, এবার পেঁয়াজ তো নষ্ট হয়ে যাবে না গরমে। বসিরহাট ঘোচাডাঙ্গা সীমান্তের আমদানি ও রপ্তানি সংস্থার সম্পাদক সঞ্জীব মণ্ডল বলেন, আমাদের সীমান্তে কোনো সমস্যা নেই। সে দেশে গন্ডগোলের জেরে ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ রয়েছে, আমাদের কোনো পণ্যবাহী ট্রাক নিচ্ছে না, যার কারণে সমস্যায় পড়েছে ব্যবসায়ীরা। আমরা চাই দ্রুত এই সমস্যা মিটে যাক, তাহলে ক্ষতির পরিমাণ কমবে। তা না হলে অর্থাৎ বাংলাদেশে এই অবস্থা জারি থাকলে আগামী দুদিনে দুই দেশের সীমান্ত বাণিজ্যে যথেষ্ট প্রভাব পড়বে। আপাতত তো এই পর্যন্ত কোনো সমস্যা ছিল না। ইদানিং আজকে ওনাদের ইন্টারনেট নেই, সেই কারণে ওনার সার্ভার বন্ধ আছে। সেই সার্ভার বন্ধ কারণে ওরা ঠিক করতে পারছে না গাড়ি নেবে কি নেবে না। যদি গাড়ি নেয় তাহলে তো সার্ভারের যদি বন্ধ থাকে তাহলে আপনার কোনো গাড়ি ক্লিয়ার হবে না, ওই জন্য ওইভাবে ওরা নিচ্ছে না গাড়ি। বসিরহাট থেকে শ্যাম বিশ্বাসের রিপোর্ট, গ্লোব নিউজ। অভিনব সাজলেন টোল প্লাজার শ্রমিকেরা। হুগলির ডানকুনি টোল প্লাজার শ্রমিকেরা অভিনব সাজলেন। 21শে জুলাই ধর্মতলায় তৃণমূল কংগ্রেসের শহীদ সমাবেশে যাওয়ার আগে আইএনটিটিসি আন্ডারে আছি, তো এটা আমাদের নতুন কিছু নয়। অভিনব সাজটা এটা আমাদের প্রত্যেক বছরের প্রোগ্রাম। এটা আমরা একটা পার্মানেন্ট প্রোগ্রাম নিয়ে থাকি। অভিনব পোশাক পরে সুসজ্জিত বেশে সাজলেন হুগলির ডানকুনি টোল প্লাজার তৃণমূল কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠনের সদস্য ও কর্মী বৃন্দ। ভালো লাগছে, আমাদের ছেলেরা যাচ্ছে আজকে, একটু লেট হয়ে গেল। মঞ্চের কাছে আমাদের আদেশ নির্দেশ দুয়াই আছে যে মঞ্চের কাছে যেন গিয়ে পৌঁছতে পারে, এটাই আমাদের প্রস্তুতি নিয়ে ওরা সকাল থেকে। হুগলি থেকে কৌশিক ঘোষের রিপোর্ট, গ্লোব নিউজ। ভয়াবহ নদী ভাঙন, ফের রুদ্রমূর্তি গঙ্গার। মালদার রতুয়ার বিলাইমারি পঞ্চায়েতের কান্তুটোলায় ভয়াবহ নদী ভাঙন। এলাকার কয়েকশো বিঘে জমি, অন্তত 15টি বাড়ি, শিব মন্দির, বিদ্যুৎ ট্রান্সফরমার সবই নদী গর্ভে। ক্রমশ লোকালয়ের দিকে এগিয়ে আসছে গঙ্গা। অনেকে বাড়িঘর ভেঙে যেটুকু সম্বল রক্ষার চেষ্টা করছেন। এলাকার পানীয় জল অমিল, বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন। স্থানীয় বাসিন্দারা বলছেন, এখন যেখানে গঙ্গা এসে দাঁড়িয়েছে, বছর 10 আগে গঙ্গার দূরত্ব ছিল প্রায় 10 কিলোমিটার। প্রতি বছর ভাঙন হলেও স্থায়ী সমাধানের কোনো ব্যবস্থা হয়নি। গত বছর ভাঙনের পর নদীর পাড়ে কিছু বালির বস্তা ফেলে শুখা মরশুমে কাজ হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সেচ দপ্তর। এরপর আর কারো দেখা মেলেনি। কাটতে কাটতে আমাদের জমিন জায়গা সবই চলে গেল গঙ্গার পক্ষে, এবং বাড়িটা যে ছিল বাড়িটাও গত সাল থেকে আমাদের বাড়িটাও গঙ্গা পক্ষে চলে গেল। এখনো সরকার কোনো মতামত নিচ্ছে না কিংবা কোনো কাজও করছে না। এখন আমরা কি করব ওটাই সিদ্ধান্ত চাইছি আপনাদের কাছে, যে আমাদের কি করলে ভালো হয়। হাত পা বেঁধে আমরা নদীতে পড়ে যাব না, সরকার আমাদের কিছু দেখবে না, কিছু করবে কি করবে না। ঘটনাতে ক্ষুব্ধ স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন, বারবার এলাকার তৃণমূল বিধায়ক এবং বিজেপি সাংসদ এসে ভাঙন রোধের আশ্বাস দিয়ে গিয়েছেন, কিন্তু কাজের কাজ কেউই করেননি। রাত 3টা থেকে শুরু হয়েছে, মানুষ তখন নিন্দায় আমাদের যা অবস্থা যেভাবে কাছে। আমাদের পাশে একটা মন্দির ছিল, শিবালয় মন্দির, শিব মন্দির, মানে ভোলা মন্দির, সেই মন্দিরটাও পড়ে গেল। একটা ইন্দারা ছিল, মানে জল খাওয়ার জন্য ইন্দারা, সেটাও পড়ে গেল। ট্রান্সফরমারটাও পড়ে গেল, সবগুলোই চলে গেল গঙ্গাতে। শুখা মরশুমে ভাঙন রোধের কাজ হলে পরিস্থিতি এতটা ভয়াবহ হতো না। নদী ভাঙন সমস্যার কথা স্বীকার করেছেন সেচ প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। সেচ প্রতিমন্ত্রীর দাবি, বিপজ্জনক হিসেবে গঙ্গা পাড়ের 20টি এলাকাকে চিহ্নিত করা হয়েছে। সেই সব এলাকায় জরুরি ভিত্তিতে কাজ করা হবে। একই সঙ্গে তার দাবি, ভাঙন রোধে যা করছে তা রাজ্য সরকারই করছে। গঙ্গা জাতীয় নদী, অথচ ভাঙন রোধে কেন্দ্রীয় সাহায্য মিলছে না। সরকারের তো দ্বিচারিতা আছে, এটা ওনাদের রেসপন্সিবিলিটি। ওনারা বলে দেখ আমরা করতে পারছি না, তাহলে আমাদের নেত্রী মুখ্যমন্ত্রী বুঝে নেবেন ব্যাপারটা। কিন্তু এটার দায়িত্ব তো ওনাদের, এবং ওনাদের করা খুবই দরকার। এখানে ফারাক্কা বারাজ যেখানে আছেন, এখানে জিএম ওনার দায়িত্ব পড়ছে যে গঙ্গা ভাঙনের সমস্যাটা তুলে ধরা, দেখা। এবং দীর্ঘদিন ধরে, এর আগে যখন আমাদের ইউপিএ গভর্নমেন্ট ছিল তখন তো কাজ হয়েছিল। এখন আমাদের বিজেপি সরকার, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট, ওরা কাজ করছে। অন্যদিকে মালদা উত্তরের বিজেপির সাংসদ পাল্টা দাবি করেন, ভাঙন রোধের দায় দায়িত্ব এড়াচ্ছে রাজ্য। জেলা শাসক এখনো সর্বদলীয় বৈঠক ডাকেনি। সেচ প্রতিমন্ত্রী বা রাজ্য সরকার কেন্দ্রকে প্রকল্প জানিয়ে কোনো আবেদন করলে
টাকা বরাদ্দের জন্য আমি নিজে উদ্যোগী হব বলে পাল্টা তোপ দেখেছেন বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু। আমার ইঞ্জিনিয়ারিং সেকশন আমাদের পুরো ফিল্ডে রয়েছে, তারা সবসময় মনিটর করছে, আমাদের নজরদারিতে রয়েছে। এই মুহূর্তে প্রায় 20টার মতো পয়েন্ট আছে, যেগুলোতে হালকা হালকা করে কোথাও একটু বেশি, কোথাও ব্যাপক বেশি, এরকম 20টা পয়েন্টকে আমরা আইডেন্টিফাই করেছি যেখানে ভাঙন হচ্ছে। মালদা থেকে অভিষেক দাসের রিপোর্ট, গ্লোব নিউজ। ধরা পড়ল লটারির টিকিট বোঝাই অটো। আসানসোল ঢোকার মুখে পুলিশের নাকা চেকিং এ ধরা পড়ল পশ্চিমবঙ্গের নিষিদ্ধ ঝাড়খণ্ড লটারির টিকিট বোঝাই অটো। ঘটনায় আটক করা হয়েছে দুজনকে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে আসানসোল দক্ষিণ ও আসানসোল উত্তর থানার পুলিশ কালীপাহাড়ি মোড়ে নাকা চেকিং শুরু করে। এখানেই ঝাড়খণ্ড লটারি বোঝাই গাড়িটি ধরা পড়ে যায়। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। घटना ये घटा कि एक टेम्पू आगे आगे जा रहा था, फिर 3-4 वैन आकर उस टेम्पू को घेरे चारों तरफ से। घेरने का बाद हम लोग वहीं थे, जाके देखे क्या बात है। आकर पुलिस बोरा को सर्च किए, हम लोगों को बुलाए, हम लोगों को देखा उसमें पूरा लॉटरी का बंडल है। फिर पुलिस और आए, आकर के सर्च किए, पूरा बोरा में पैक किया हुआ लॉटरी है। हमने पुलिस को पूछे कहाँ से आ रहा था, ये लोग बोले झारखंड से माल आया हुआ है। আসানসোল থেকে সৌমিত্র গাঙ্গুলির রিপোর্ট, গ্লোব নিউজ। ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসে তিথির নাম। বয়স মাত্র 2 বছর 8 মাস। এর মধ্যেই অনেক কিছু তার মুখস্থ। অনর্গল বলে যেতে পারে দেশ, জায়গা, বাদ্যযন্ত্রের নাম। এমন প্রতিভার সম্মানও পেয়েছে সে। পুচকে তিথির নাম উঠেছে এবছরের ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসে। মেয়ের এই সাফল্যে আনন্দে ভাসছেন বাবা মা। পুরাতন মালদা পৌরসভার 13 নম্বর ওয়ার্ডের খৈহাট্টা এলাকায় তিথির বাড়ি। বাবা রনি ঘোষ পেশায় ব্যবসায়ী। মালদা শহরের নেতাজি মার্কেটে তার দোকান। মা কাজরি ঘোষ গৃহবধূ। সম্প্রতি ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডস এর তরফে দেশ জুড়ে ট্যালেন্ট সার্চ হয়েছিল। গত 14 জুন অনলাইনে সেই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় তিথি। প্রতিযোগিতায় তাকে 9 ধরনের প্রশ্ন করা হয়। তার মধ্যে ছিল বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের নাম, ফুল, পশু, জাতীয় পতাকা, জাতীয় ফুল, বিভিন্ন ধরনের শাকসবজির নাম ইত্যাদি। প্রায় প্রতিটিরই সঠিক উত্তর দেয় তিথি। গত 5 জুলাই রনি বাবুকে ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডস এর তরফে জানানো হয় তার মেয়ে প্রতিযোগিতায় সফল হয়েছে। তার নাম ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডস এ উঠেছে। ইতিমধ্যে পার্সেলের মাধ্যমে নিজের পুরস্কারও পেয়ে গিয়েছে তিথি। কাজরি দেবী জানান, মেয়েকে প্রথমে 5টি করে জিনিসের নাম বলতে বলা হয়েছিল। ও প্রতিটি প্রশ্নেরই সঠিক উত্তর দিয়েছিল। তার কিছুদিন পর ওর মেডেল, শংসাপত্র সহ উপহার সামগ্রী কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে ও হাতে পেয়েছে। এই জেলায় এখনো পর্যন্ত কেউ এই সম্মান পায়নি। মেয়ের এই সম্মানে খুশি আমরা। ওই ভিডিও করে আমরা ওকে পাঠানো হয়েছিল অনলাইনে। ওই ভিডিওটা দেখে ওরা সিলেক্ট করে, তারপরে ওরা আবার নতুন করে একটা পরীক্ষা নেওয়া হয়। যেমন পরীক্ষার মধ্যে ছিল ওটার আপনার কি কি পারে, যেমন 5টা দেশের নাম, ফলের নাম, তারপরে খেলার নাম, আর যেমন ধরেন আরো ছিল হচ্ছে বাংলা থেকে বাংলা, ইংরেজি, মাসের নাম, সপ্তাহের নাম, এইসব জিনিস নিয়ে যে কি কি পারে এর উপরে বেস করে একটা পরীক্ষা হয়, যেটাতে সিলেকশন হয়, পাসও করে। তার উপরে বেস করে আমাদের কাছে 15-20 দিনের পরে আমাদের কাছে মানে পুরস্কার, যেটা মেডেল বলেন, সার্টিফিকেট বলেন, সবকিছু আমাদের কাছে হাতে এসে পৌঁছে। মালদা থেকে অভিষেক দাসের রিপোর্ট, গ্লোব নিউজ। এখন থেকে গ্লোব টিভি দেখুন আপনার স্মার্টফোনেও। গুগল প্লে স্টোর অথবা অ্যাপল স্টোর থেকে ডাউনলোড করুন গ্লোব টিভি লাইভ অ্যাপ এবং জিও টিভি অ্যাপ। এছাড়াও জিও ফাইবারেও গ্লোব টিভি দেখুন। আজকের মতন গ্লোব নিউজ এখন এই পর্যন্তই। দেখতে থাকুন গ্লোব টিভি, সবার পাশে সবার সাথে। নমস্কার।